गायिका जैनी जोहल तो एनआईए की पुछगिछ हुई है। इस वेले की बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए गए ने और ये 4 सिंगर ने इन्हां तो पुछगिछ पहला जी है वो कुल मिला के हो चुकी है। हुण तक करीब 4 घंटे तक दसिए कि जैनी जोहल तो सवाल जवाब किए गए ने। 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए ने। एनआईए हैडक्वार्टर दे विच दिल्ली दफ्तर दे विच पुछगिछ हुई है। जैनी जोहल तो पुछगिछ की गई है। इस तो पहला मनकीरत औलख और दिलप्रीत ढिल्लों भी लिस्ट दे विच शामिल ने। तो उस तो पहला अफसाना खान तो सवाल जवाब किए गए सन। तो हुण चौथा ये ना है पंजाबी इंडस्ट्री का जैनी जोहल जो नामी ना है और खास तौर पर इस करके भी चर्चा दे विच पिछले दिनों च आया है, जिसनू लैके गाना कढ़िया गया सी। लैटर टू सीएम ना दा गाना कढ़िया गया सी जैनी जोहल दे वालों, जिस दे विच इंसाफ दी गुहार सिद्धू मूसेवाला दे लई लगाई गई सी। तो उस तो बाद भी चर्चा दे विच ओ गाना सी। इस तो इलावा बलकौर सिंह भी सिद्धू मूसेवाला दे पिता पिछले दिनों दे विच जिक्र कर चुके ने जैनी जोहल दा। अफसाना खान दा पुछगिछ नूं लैके तस्वीर दिखा रहे तुहानूं एक स्क्रीन ते ग्राफिक दे जरिए। ये 4 गायक ने, ये 4 नामी गायक ने पंजाबी इंडस्ट्री दे। सब तो पहला पुछगिछ हुंदी है अफसाना खान तो, जो कि मुंह बोली भैन है सिद्धू मूसेवाला दी। इस बार भी रखड़ी जो है उन्होंने घर जाके पिता नूं बन्नी गई सी। उस तो पहला सिद्धू मूसेवाला नूं बन्नदे रहे ने। बहुत चंगे परिवारिक रिश्ते रहे ने अफसाना खान दे नाल, हुण भी ने। इस तो बाद जैनी जोहल का जिक्र किया जाए, वह भी एक चंगे करीबियां दे विचों आंदे ने सिद्धू मूसेवाला दे। और उस तो बाद इन्होंने इंसाफ की गुहार भी लगाई है कतल तो बाद। हुण इन्हां तो पुछगिछ होई है। और इस तो इलावा दिलप्रीत ढिल्लों का जिक्र किया जाए या मनकीरत औलख का। मनकीरत औलख नाम चर्चा दे विच पिछले दिनों च ज्यादा तां रहा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल लिंक दसे जाते रहे। बहुत सारी चर्चा हुई, जिम्मेवार भी दसिया गया सी कतल नूं लैके। हालांकि एक स्टेटमेंट दे दी सी मनकीरत औलख ने कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट इस दे विच नहीं है, बयान लिया गया सी। दिलप्रीत ढिल्लों दे भी यही इल्जाम लगते रहे ने। तो इन्हां चारां तो हुण तक सवाल जवाब होए ने, चारों तो पुछगिछ हुई है। पर जैनी जोहल का नाम हुण चर्चा च आया नहीं कि इस वेले की बड़ी खबर का असीं जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कल बीते दिन 4 घंटे तक एनआईए ने दिल्ली के हैडक्वार्टर दे विच सवाल जवाब किए ने, यानी कि पुछगिछ हुई है जैनी जोहल तो बेहद अहम इस मन्निया जा रहा है। किस तरीके दे नाल किवें वेख पा रहे हैं, पूरी जानकारी दे लई मेरे सहयोगी मनोज राठी ने लाइव मौजूद ने साडे नाल। मनोज, लगातार पंजाबी इंडस्ट्री का जिक्र हो रहा सी, नाम सीधे तौर पर पिता बलकौर सिंह कोई नहीं लै रहे सन, पर असीधे तौर पर बहुत बार जिक्र कर रहे सी। हुण जिहड़ी पुछगिछ हो रही है किस तरीके दे नाल असीं वेख पा रहे हैं। सब तो पहला जैनी जोहल नूं लैके मुढ़ली जानकारी की है? बिल्कुल गुरजोत, जिद्दां तुसीं जानकारी दित्ती है कि जैनी जोहल दे नाल नाल होर भी कई वड्डे सिंगर जिहड़े हैगे हुण निशाने ते, जिहड़े सोर्स दस रहे हैं कि इहदे विच हुण मनकीरत औलख, दिलपिंदर ढिल्लों जी असीं गल करिए या फिर अफसाना खान या फिर जैनी जोहल ही नहीं, बल्कि एक लिस्ट जिहड़ी है तैयार की गई है। 15 तो 20 जिहड़े पंजाबी सिंगर ने उन्हां दी एक लिस्ट जिहड़ी है वो तैयार की गई है, जिहदे विच हुण सारिਆਂ तो पुछगिछ होएगी। जिहड़े एनआईए दे जिहड़े सोर्स दस रहे हैं, इहदे विच बहुत अहम हो जाता है गुरजोत ये समझना कि जिहड़े भी हुण एनआईए वल्लों पैरलल इन्वेस्टिगेशन की जा रही। एक तो सिद्धू मूसेवाले की गल हो गई, उन्होंने जिहड़ा मर्डर होया सी, उस तो इलावा पंजाबी इंडस्ट्री नूं लैके बहुत अहम है जिहड़े साडे टॉप सोर्सिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री नूं लैके, म्यूजिक इंडस्ट्री नूं लैके जिहड़ी भी पुछगिछ हो रही है, जिहड़े सिंगर्स ने बड़े नामी सिंगर्स हैं उन्हां दे नाल पुछगिछ हो रही है। फंडिंग के बारे किस तरह जिहड़ी एल्बम जिहड़ी है किन्ने पिछले साल की किन्नी एल्बम जिहड़ी हैगी वो तुसीं मार्केट च कड्ढी है, उस तो इलावा अगे आने वाली एल्बम जिहड़ी है कित्थे कड्ढी गई है, जिहड़ा कोरोना दा फंडिंग हो रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री बारे प्रोड्यूसर कौन है, ये सारी चीज़ों का भी गलबात हो रही है। जैनी जोहल की तुसीं गल कर रहे हो, जैनी जोहल लैटर टू सीएम बहुत विवादां च होया सीगा। किस तरह की जिहड़ी हैगी उन्होंने एक सॉन्ग गाया सीगा जैनी जोहल ने, उहदे विच काफ़ी विवाद जिहड़ा बढ़िया सीगा। सिद्धू मूसेवाले नूं लैके कई जिहड़े हैगे उहदे विच गल कही गई सी, उन्हां दी जिहड़ी हैगी गल कीती गई सी, जस्टिस बारे उन्हां दी गल कीती गई सी। ते ये जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं कि 4 घंटे तो भी वध समय ते पुछगिछ हुई है जैनी जोहल तो, उस तो इलावा मनकीरत औलख, उस तो इलावा दिलपिंदर ढिल्लों। हालांकि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की की जा रही है, क्योंकि एनआईए दी हुण किस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये समझण वाली गल है गुरजोत, क्योंकि हुण जिहड़े भी ए कैटेगरी के जिहड़े गैंगस्टर हैं उन्हां दे जिहड़े भी घर ने, उन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार ने, उन्हां दे जिहड़े भी परिवारिक मैंबर ने, उन्हां दे घर जाके पुछगिछ हो रही है। उन्हां दे मोबाइल्स जिहड़े हैगे रिकवर करके सारी चीज़ों का लेखा जोखा लिता जा रहा है। बेनामी प्रॉपर्टी है उत्थे भी सारी नज़र जिहड़ी है एनआईए दी है, इस करके सारी चीज़ों का जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो हुण पंजाबी इंडस्ट्री
ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਈਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਨੋਜ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਲੂਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਾਪ ਜਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ। ਮਨੋਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ NIA ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ NIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ NIA ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਪਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ NIA ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, 4-5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਵੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਲਬਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਨਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NIA ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ NIA, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ NIA ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ SIT ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ NIA ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਏਜੰਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਨੀ ਜੋਹਲ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਟੂ CM Song ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।